नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 29 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री मन की बात। गांधी जयंती रे खदी वस्त्र किनिबा को देले आह्वान। नवरात्रिर पवित्र पार्वण मध्य मन की बात कार्यक्रम 126तम एफसीडी को संबोधित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंग दुर्गा पूजा मंडप गुड़िक विषय कहते। से कहते जे भारत सरकार प्रयास जो कलकातार दुर्गा पूजा को यूनेस्को तालिकार सामिल करा जायछि। प्रधानमंत्री शहीद भगत सिंह एवं भारत रत्न लता मंगेशकर को सेमानक जन्मवार्षिक श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। उभय महान व्यक्ति अवदान को मध्य मने पकईछंती। भगत सिंह को प्रेरणार उत्स भाव वर्णना करी प्रधानमंत्री मोदी कहते जे अमर शहीद भगत सिंह प्रत्येक भारतीय एवं विशेषकर युवापीढ़ी प्रेरणार उत्स। परवर्ती खबर आसुची आउ एक लघुचाप। अक्टोबर 1 रु प्रबल वर्षा संभावना। बंगोपसागर घनीभूत होइतिबा अवपात जाइनी, पुणी डराइलाणी आउ एक लघुचाप आशंका। लघुचापर प्रभाव केते रहिबो, केउ अंचल उपरे प्रभाव पड़िबो ताहा स्पष्ट होई नथिले भी पूजा समय आसुथिबारु भय बढ़ुची। अवपात प्रभाव रे राज्यर विभिन्न अंचल रे वर्षा होइछि। एहारि भितरे अक्टोबर आरंभरू आउ एक लघुचाप आसुथिबा संभावना डराइबा आरंभ करिछि। परवर्ती खबर, मोदी को ओडिशा गस्त को नहीं राजनीति। कांग्रेस नेत्री सोनाली बयान को नहीं बीजेपी काउंटर। प्रधानमंत्री बारंबार ओडिशा गस्त उपरे कांग्रेस नेत्री सोनाली बयान को नहीं बीजेपी महिला मोर्चा सभापति डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल कड़ा प्रतिक्रिया रखिछंती। कहते कोयला को जेते धोइले भी से कड़ा रहिबो। प्रधानमंत्री बाबद अति निम्न मंतव्य देइछि कांग्रेस। प्रधानमंत्री कटाक्षा करबा तथा छोट देखाबा को चेष्टा करिछि कांग्रेस। भारतवासी एहाको क्षमा देबे नाही। पूर्वरु पीएम को मां नारे मध्य अभद्र मंतव्य देइथिला कांग्रेस। परवर्ती खबर, लोकंक सुरक्षा और चोरी डकैती रखिबाकू पूजा मंडप रे लागिबो एआई कैमरा। एआई जगिबो मंडप। एथर भिड़ को आखि आगे रखी लोकंक सुरक्षा और चोरी डकैती रखिबाकू मंडप रे लागिबो एआई कैमरा। 48 वर्ष रे पाद देइछि शहीदनगर पूजा मंडप। सबुथर भली चलित थर एक नियारा थीम रखिछि एही पूजा कमिटी। परवर्ती खबर, एलपीजी सिलिंडर, रेलवे टिकेट रु पेंशन जाए अक्टोबर 1 रु बदल जीव नियम। लागिबो बड़ झटका। मास आरंभ बदल जीव सबकिछि। ग्राहकों पकेट को लागिबो बड़ झटका। प्रति मासर प्रथम तारिख रे किछि ना किछि परिवर्तन होइताए। केबे किछि महंगा हो जाए तो केबे सस्ता। आउ 2 दिन पर सेप्टेम्बर शेष हेबाकू जाउछि। अक्टोबर 1 तारिख रे रेल टिकेट, पेंशन, यूपीआई एवं गैस सिलिंडर सहित जड़ित नियम परिवर्तन हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर, मध्यस्थता आलोचनार विषय विवाद नुहे। मुख्यमंत्री मेडिएशन लॉ बा मध्यस्थता माध्यम पड़ी रही विभिन्न मकदमा को समाधान चिंताधारा नहीं आगको बढ़ाक योजना। एथिपाई ओडिशा रे आयोजित होइछे द्वितीय जातीय मेडिएशन सम्मेलन। लोकसेवा भवन रे आयोजित कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति बीआर गभाई शनिवार संध्यारे उद्घाटन करिसेंती। परवर्ती खबर, 3 वर्ष रे एही किराणी को बदली बाध्यतामूलक। जानंतु जारी हैला केउ निर्देश। शिक्षा विभाग रे कार्यरता किराणींकर 3 वर्ष रे बदली बाध्यतामूलक करा जायछि। जेउ किराणी माने गोटिए स्थान रे 3 वर्ष किंबा ताठारु अधिक दिन रहिचंती सेमानंकु तुरंत बदली करा जिवो बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु सबु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। गत अगस्त 20 रे साधारण प्रशासन विभाग नियम अनुसार गोटिए स्थान रे 3 वर्ष पूर्ण करथिबा किराणीक मध्यरु 50% बदली करबाको निर्देश दिया जायछि। अवशिष्ट 50% किराणी को आसंता वर्ष बदली करा जिवो। जेउ माने अधिक वर्ष धरि रहिचंती सेमानकु प्रथमे बदली दिगरे गुरुत्व देबाकू कहा जायछि। तेबे एही नियम शिक्षकंक पई लागू करा जिवो नाही। प्रति वर्ष एप्रिल 30 रु 15 जून मध्य साधारण बदली कार्यक्रम संपन्न करा जिवो। एही समय सीमा जदि काहाको बदली करा जाय तेबे एथिपई अधिकारी को अनुमोदन आवश्यकता रहिछि। एही समस्त कार्य को ठीक भावे पालन करिया पई उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, सीएचएसई ट्यूशन जीवेनी युक्त 2 पिला।
ପିଲା CHSE ଆଣିଲା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବେନି ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲା, CHSE କରୁଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। AI ପଢାଇବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଲୋକର୍ପିତ ହେଉଛି CHSE ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପେୟାର ପୋର୍ଟାଲ। ଏଣିକି ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଘରେ ବସି AI ଟୁଲ ଜରିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏଥର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସମ୍ମିଳନୀ। 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ BR ଗଭାଇ। ତାଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ଦଳଚକଟା ଘଟଣା। 39 ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ଥଲପତି ବିଜୟ। ଚେନ୍ନାଇରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରକରରୁ ଅଭିନେତାର ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳଚକଟା ହେବାରୁ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 39 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦଳଚକଟାରେ କାରଣ ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଏହି ଦଳଚକଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଥଲପତି ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଠି ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଜଳସ୍ତର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 3ଟି ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 50 ମିମି ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ଜଳେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବିଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଜଳସ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାରେ 74 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ କାରବାର। ଭାରତର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କିଣାକିଣିରେ ନଗଦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ସଂସ୍ଥା ନିଓ ଗ୍ରୋଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଓ ଇନସାଇଟ୍ସର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ହାଓ ଇଣ୍ଡିଆ ପେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 29ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ 74 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ ହେଉଛି। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ହାର 45% ଥିଲା, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ କାରବାରରେ ନାଟକୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଦିନରେ ହେବ କ୍ଲେମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ RBIର ନୂଆ ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲେମ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିଯମ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିମ୍ବା ଲକର କ୍ଲେମକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଟଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତକଙ୍କ ନମିନୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଡୁଆ ଟ୍ରମ୍ପ ନୀତି। 6 ଦିନରେ ବୁଡ଼ିଲା 16 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଚଢ଼ା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଭିସା ଦେୟକୁ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି କରି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BCCI ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ମିଥୁନ ମନହାସ। ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା BCCIର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମିଥୁନ ମନହାସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ BCCIର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର ମିଥୁନ ମନହାସ ଅବବାଦରେ BCCI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ବର୍ଷ ବଢ଼ିପାରେ ସଂସଦର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏନେଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ CP ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ହାତ ବିନା ମାରିଲେ ତୀର, ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ସାଜିଲା ଭାରତ। ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ। ହାତ ନୁହେଁ, ଗୋଡ଼ ଓ ପାଟିରେ ତୀରନ୍ଦାଜି କରି ତୁର୍କୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍
ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ 2025 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି 3ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନେପୋଟିଜିମ୍ କଥା କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅଣଦେଖା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀମୟୀ କହିଛନ୍ତି, ନେପୋଟିଜିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଜନ ପୋଷଣ ଏକ ଏଭଳି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆତ୍ମୀୟତା, ବନ୍ଧୁତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବାବା ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରନାମାର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଶେଷରେ ଗିରଫ ହେଲେ ବିବାଦୀୟ ଗଡମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଗ୍ରାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ବାବାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 3ଟି ଫୋନ୍ ମିଳିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଇଫୋନ୍। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ 1998 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଶାରଦା ପୀଠକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଠର ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 2008 ମସିହାରେ ବାବା ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅନୁମତି ବିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମଠରେ 40 କୋଟିର ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଠର ସମ୍ପତ୍ତି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କହି ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଲେ। ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ କରିଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସେ କହିଥିଲେ କି ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଶ ଭିତରେ ପଶି କେହି ଭାରତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ, ଯେପରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ଭିଜନ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆୟୁଧ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରି ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଅମଳରେ ସେପରି କିଛି ହେବନି ବୋଲି ଆମ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବନ୍ଦରାଞ୍ଚଳକୁ ନବରୂପ ଦିଆଯିବା ସହିତ ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ କାରବାରକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 9 ଯାଏଁ ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା। ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରା କରେ। ଏଥିରେ ଜନତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ଓ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 126ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶହୀଦ ଜଗତ ସିଂ ଓ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋ ପାଇଁ ଲତା ଦିଦି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଉଥିଲେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଭିର 2 ମହିଳା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭିତରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଇରାନ ଉପରେ ଜାତିସଂଘର ଛାଟ। ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଇରାନକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜାତିସଂଘ ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଇରାନକୁ ରୁଷି ଏବଂ ଚୀନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରେ 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାର ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଇରାନର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ସ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଲ୍। ଶସ୍ତା ହେଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୁକ୍। ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଛୁଟି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେ ଡେ ସେଲ୍ 2025 ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 1200ରୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ଏବଂ 3724ରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ନୁହଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ, ସିଟ୍ ଚୟନ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଚେକ୍ ଇନ୍ ଭଳି
ସୁବିଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରିହାତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେବା ପର୍ବ 2025 ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୃହ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ନୂତନ ଗତି ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବାଟବଣା ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ରୁଷ ଅଲ-ଏସ ବନ୍ଦର ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆର୍ମି ଡ୍ରୋଣ ଯୋଗେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଜାହାଜରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜରେ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ୟେମେନର ହୁତି ସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରରେ କୁପୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର କେରନ ସେକ୍ଟରର ହାଇଦର ପୋଷ୍ଟରେ ରବିବାର ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଗ୍ରୁପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର କରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶହରା ଭେଟିଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର, ମହଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧି। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉପକ୍ରମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଏସ୍ୟୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 2% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ବୃଦ୍ଧି 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ସାଂଘାଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅପରାଧିକ ତଥା ଅନୁଚିତ କୁହାଯିବା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।